ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। बलात्कार मामले में सिमरजीत बैंस की पटीशन से हाईकोर्ट ने अपना फैसला राखवा रख लिया है। बैंस ने जिला अदालत के फैसले नूं हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शामलाट जमीनां उत्ते रह रहे लोगों नूं मालकाना हक मिलेगा। 12 साल तो रह रहे लोगों नूं मालकाना हक दिता जाएगा। सिरसा विच डिप्टी स्पीकर की गड्डी ते होए हमले के मामले विच पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ किसान भड़क गए ते सड़क जाम करके धरना ला दिता। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मंग नूं लैके किसानों ने MP दफ्तर नूं घेर लिया। इस दौरान किसान ते पुलिस विचाले हल्की झड़प भी हुई, जिस तो बाद किसान उत्थों चले गए। किसानों ने 17 तरीक नूं मुड़ इकट्ठे होने की गल आखी। मानसा के पिंड तलवंडी अकलियां विच किसानों ने कांग्रेस नेता अजीत इंदर सिंह मोफर के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने उन्होंने कालियां झंडियां विखा के प्रदर्शन और नारेबाजी की। मोफर पिंड विच किसी की मौत ते दुख जताउण आए सन। किसान आगू हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि यह समा किसानों वालों सियासत विच आउण दा नहीं है, इसलिए सियासी आगू संसद विच किसानों के मुद्दे चुकण ते सरकार तक किसानों दीआं मंगां पहुंचाउण। चंडीगढ़ के सैक्टर 25 विच पंजाब भाजपा ने सूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री की रिहाइश वल जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस नाल वर्करां की धक्का मुक्की भी हुई ते पुलिस ने वाटर कैनन की वरतों की गई। रेवाड़ी विच कांग्रेसी विधायक ने विलखण ढंग नाल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिर ते सिलेंडर रख के उन्होंने वधदी महंगाई के खिलाफ रोष जताया। इस मौके कांग्रेसी वर्करां ने जम के नारेबाजी भी की। वधियां तेल दीआं कीमतां के खिलाफ करनाल विच भी कांग्रेस ने हल्ला बोल दिता। कांग्रेसी वर्कर्स ने पेट्रोल पंप ते जाके नारेबाजी की अते पेट्रोल पवाउण आए लोगों तो हस्ताक्षर करवाए। आम आदमी पार्टी नेता अनमोल गगन मान वालों संविधान ते टिप्पणी करन दा मामला पक गया है। समाणा विच अकाली बसपा वर्करां ने आप नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली आगू सुरजीत सिंह रखड़ा की अगवाई ते प्रदर्शन किया गया। संगरूर विच अकाली दल ते बसपा वर्कर्स ने अनमोल गगन मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने उन्होंने खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की ते कहा कि अनमोल गगन मान नूं आप विचों कड्ढे जाण तक विरोध जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा विच एक वड्डी घटना वापरी। एक बच्चे नूं बचाउण लई कई लोग खूह विच डिग गए। हुण तक 3 लाशां बरामद होईयां ने। 13 लोग अजे तक लापता ने, जबकि 16 का हस्पताल विच इलाज चल रहा है। करनाल के एक नौजवान ने पश्चिमी यमुना नहर विच छाल मार दी। नहर विच पानी वधिया होने कारण नौजवान डूब गया, जिसकी गोताखोरां वालों भाल की जा रही है। नौजवान वालों छाल मारन की वीडियो भी वायरल हुई है।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਮਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੱਪ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ 2 ਸ਼ਖਸ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ NRI ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18ਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਨੇ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਅਭਿਆਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ATM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ATM ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ATM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹਲਚਲ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਐਕਟਿਵ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਵੀਟ। ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57% ਸਿੱਖ, 38% ਹਿੰਦੂ ਤੇ 32% ਦਲਿਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਰਬਦਲੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ, ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਡ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਸਤੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੰਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 12:01 ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਮਸ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੇਟ ਰੂਮ, ਇੰਡੋਰ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹੀਟ ਰਿਲੀਫ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਇੰਡੋਰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਸਪੇਸਿਸ, ਇੰਡੋਰ ਐਕਵਾਫਿਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਰਨ ਮੋਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰਨ ਮੋਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। CEO of the Toronto Region Board of Trade ਜੌਨ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰਨ ਮੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 18+ ਵਿੱਚੋਂ 79% ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ 57% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8.2% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਕੇ 7.8% ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 7.5% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ 99% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 70% ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੈਰਨ ਰਿਸਪਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ। ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਪਰੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖਤਰਾ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1308 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1485 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,28,000 ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਰੀਨਾ ਅਤੇ ਨਮਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਧੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਰੀਨਾ ਖੋਕਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨਮਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਧੂ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 16 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
IOC ने कोविड-19 कारण बदले हालातां विच हरेक हिस्सेदार देश नूं 2 वाधू खिडारियां दी चोण करन दी इजाज़त दित्ती है। वरुण, सिमरनजीत अते रीना पहली बार ओलंपिक विच हिस्सा लैणगे, जदों कि नमिता 2016 विच रियो ओलंपिक खेडां विच हिस्सा लैण वाली टीम दा हिस्सा सी। अज दे दिन दा इतिहास। 16 जुलाई 1871 कूका लहर दे कूकियां ने अमृतसर दे बुचड़खाने ते हमला करके बुचड़ मार दिते। 16 जुलाई 1901 आज़ादी संग्रामीए, किसान आगू अते कम्यूनिस्ट पार्लीमेंटेरियन तेजा सिंह सुतंत्र दा जन्म। 16 जुलाई 1909 भारत दी आज़ादी संग्रामी अरुणा आसिफ अली दा जन्म। 16 जुलाई 1926 नैशनल जियोग्राफिक मैगजीन विच पानी हेठ फोटोग्राफी दियां पहलियां तस्वीरां छापियां गईयां। 16 जुलाई 1950 रियो डी जनेरियो ब्राज़ील दे स्टेडियम विच वर्ल्ड कप दौरान उरुगुए ते ब्राज़ील विचकार होए मैच नूं दुनिया दे सब तो वड्डे इकट्ठ 1,99,854 लोकां ने देखिया। 16 जुलाई 1968 भारती हॉकी खिडारी धनराज पिल्ले दा जन्म। 16 जुलाई 1979 इराक विच हसन अल बकर नूं अस्तीफा देण वास्ते मजबूर करके सद्दाम हुसैन देश दा राष्ट्रपति बने। 16 जुलाई 2005 हैरी पॉटर सीरीज़ दा 6वां नावल रिलीज़ होया ते पहले ही दिन इस दियां 69 लाख कापियां विकियां। कल फिर मिलांगे नवीं खबरां दे नाल। मैनू दिओ इजाज़त, तद तक देखते रहो अपना पसंदीदा चैनल प्रीत पंजाबी। स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहो। सत श्री अकाल।